Good morning, friends. Hope all of you are fine. Today, we just try to discuss some basic idea about scalar fields and surfaces. Also, just an introduction to plotting three-dimensional figures. I think all of you are familiar with the scalar functions, scalar fields. How do you define a scalar field? How do you define a scalar field? A scalar field is a function which accepts a vector as its input variable and gives a scalar as output. We can think about a lot of examples. For example, consider a vector xi plus yj plus zk. That means a three-dimensional vector, and we are calculating its modulus, its length. So, corresponding to each x comma y comma z, there is a fixed real number which associate with that vector, and we named it as the length of that vector. It's a best example for a scalar field. Consider, and also you can consider a matrix as a vector, then its determinant, not all matrices, the matrix of order n, that is square matrix, we can consider its determinant as a scalar field. A lot of such functions. Before that, we define the same concept, that is the scalar field, in nth dimensional space. We mathematicians always think about the higher dimensions, even though we are familiar with the three-dimensional, only with the three-dimensional, and not at all familiar with the higher dimension from fourth to higher. We always deal with this all dimension spaces. So, a scalar field on nth dimensional space can be considered as a function which accepts a point from nth dimensional space and gives an output as a real number. Probability in functional analysis we use set of real numbers and a set of complex numbers as field. Here we just talk about the scalar values as the set of real numbers, because for plotting purposes we need the real values, not imaginary values are not at all handled with our senses. Okay, so we start with the definition of a function, a real valued function. All of you are familiar with that one. You know what is a function from A to B?
It's just a relation from A to B which satisfies two conditions. The first condition is for every element of A must have a relative in B, and second condition, for a single element in A there must be unique one. That is, an element of A cannot have more than one relative in B. Those are the two conditions. When we came to scalar field, we just forget these restrictions. That is, we can think about multivariable also. Multi-values functions. So we are not dealing such functions. We are just dealing simple functions. First we start with a single variable function, a simple function. All of you are familiar with the function f of x is equal to x square. I am not giving too much explanation about this function. I think this even a high school student can understand all the properties of this function. But coming to the graphing of these functions, we have two variables. So before that, what is a graph of a function? What's an algebraic expression for graph of a function, a definition for graph of a function? Actually, when you try to plot the graph of this one, we always focus on the values of x and the corresponding values of y. So the set of some ordered pairs x comma y such that the variable y satisfy the certain conditions defined by the function. So the graph of this function can be considered as set of all the graph of f is equal to set of all x comma y, all ordered pairs x comma y, such that in the end condition, and we are restricting this x y to set of real numbers, and one more condition, y is equal to x square. This is the graph of all the points x comma y satisfying this condition constitute a path, a curve, and that curve is the graph of this function, or the curve traced by this function is the graph of the function. That's simple. But before to plot the graph, we think about the independent variables. So first we consider when x is equal to 0, what will be the value of y. So we first focus on x, then the value of y, then next x, the corresponding value of y, then next x, the corresponding value of y. So I am selecting the values x continuously and the corresponding values of y. So in the case of this function, the values of y can be termed as the set of y's, x's can be termed as level sets of this function. So when suppose
you have the value of y equal to 4. So just think about what are the values of x that we are given to get that 4. Automatically you will get the values 2 and minus 2. That is 2, when you focus on the values x is equal to 2 and x is equal to minus 2, you will get the value of y as 4. So the function y equal to x square has a level set. I am just trying this as level set. Naming is as S1. It's not standard notations. I am just using this notation. Standard notations are something there in the differential geometry textbooks. Just giving S1. S1 is a set, and that sets contain two elements, which are this one, minus 2, 2. Sorry, minus 2, 2, not ordered pair, is just minus 2, 2. What's the condition of this one? These are, and generalizing this one, these are set of all x such that x square equal to 4. That is the values of x which gives the function value 4. So by the definition of level set, we can say that this is the level set corresponding to the y value 4. So when we try to draw the graph, we just reach, when through x-axis we reach just 2. We reached there, and we look to the y-axis, and the corresponding 2 is the level set corresponding to 4. So we just pick that value and put it on the point corresponding to y equal to 4. Similarly, we focus on minus 2 and we put that point corresponding to its height. Minus 2 is the level set corresponding to 4. So we put it on this one. So you will get 2 points corresponding to x is equal to 2, x is equal to minus 2. Similarly, to each point. So what is the level set of 0? Level set at 0. Level set of 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. Level set at 0. That means the set of all x such that x square becomes 0. The single point x is equal to 0. So when we reach 0, it's correspond to the level set at height 0. So just take 0 as the same point itself. So you will get the point 0, 0. Next, just to move, you just reach x is equal to 1 by 2. So the corresponding points 1 by 4. Here minus 1 by 2, minus 1 by 4. And plot all these points, that is corresponding to points on a level set. You just pick and put it on the corresponding level height. So you will get the curve y is equal to x square. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് y is equal to x square ഏത് കുട്ടികൾക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ലെവൽ സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ സെറ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ആ ലെവൽ സെറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യമായിട്ട്, ആ ലെവൽ സെറ്റായി വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫും നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ് കോമ വൈ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലും നമ്മുടെ ലോജിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ടേക്സ് എ വാല്യൂ ആസ് എ സ്കാലർ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കാലാർ ഫീൽഡിലെല്ലാറ്റിനും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സിംഗിൾ വാല്യൂഡാണ്. ഓക്കെ, അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ല, ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒരു സ്കാലാറാണ്, മൾട്ടി വേരിയബിളായിട്ടല്ല. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ഒരു സെൻസിൽ ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഫങ്ഷൻ, അതായത് z ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് രൂപമായിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള. ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇംപ്ലിസിറ്റായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു ഫംഗ്ഷന് z ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, ഇതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, എഫ് എക്സ് z ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, സെറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ z ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇസറ്റിൻ്റെ ഏത് രൂപവും വരാം. ഇവിടെ ഇസറ്റിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ. ഇസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ്, എ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് സം ഫോം ഓഫ് വൈ ആൻഡ് സം ഫോം ഓഫ് എക്സ്. അവിടെ ഇസറ്റ് എപ്പോഴും ഇസറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസറ്റിന് ഇസറ്റ് സ്ക്വയർ ആവാം, ഇസറ്റ് ക്യൂബ് ആവാം, സൈൻ ഇസറ്റ് ആവാം, ഇ റേസ് ടു ഇസറ്റ് ആവാം. ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഇസറ്റിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ 2 രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗ്രാഫിംഗ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫർദർ റീഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ അനലിറ്റിക് ജോമെട്രിയുടെ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു പിന്നെ ഇക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജിയോജിബ്ര എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് അത് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സാധാരണ പിന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആപ്പാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ഓൾ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കടക്കുവാണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ z is equal to x square plus y square, x square plus y square. This is the function. I am not giving any restriction to z. Z can be minus infinity to plus infinity. So just trying to graph this function. How to graph this function? Before graphing this function, we have to think about the level set at each point.
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലെവൽ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് പറയണം, ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു വാല്യൂ പറയണം. ആ വാല്യൂവിലുള്ള ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളുടെ കൂട്ടാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു y=x² എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ 4 എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടം, അതായത് 2 - 2, ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടുത്തെ ലെവൽ സെറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത്, ലെവൽ സെറ്റിലെ എലമെൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ? ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള ലെവൽ സെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള ലെവൽ സെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ലെവൽ സെറ്റുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ്, ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ഉയർത്തി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഉയർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഫിഗറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫായിട്ട് വരുന്ന സർഫസ്. കർവല്ല ഇവിടെ, ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി എ സർഫസ്, ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ടു ദിസ് equation. Already I mentioned z can be -infinity to infinity. Z can be -infinity to infinity. Okay, but just look the form of the function. Can z assume the value -1? Can the variable z have the value -1? What will happen if z is equal to -1? If z is equal to -1, look, -1 equal to x² plus y². I already mentioned that we are just dealing with only with the real numbers. I am not considering any complex number for this purpose. ഇനി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല. വട്ട് എവർ, വി ആർ ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ലുക്ക്, sum of two perfect squares. Sum of two perfect squares is a negative. Is there any mistake there? Sum of two perfect squares of two real numbers. Okay, രണ്ട് റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മ് നിങ്ങളെടുത്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ 0 ആണ്. 0യുടെ താഴോട്ട് അത് ഇറങ്ങില്ല. സോറോ, 0യുടെ താഴോട്ട് വരില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, -1 ഇസറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇസറ്റ് വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു എക്സും വൈയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലെവൽ സെറ്റ് അറ്റ് -1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നൾ സെറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സും വൈയും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? -2 ആണെങ്കിലോ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ z ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2, സെയിം കണ്ടീഷൻ. If you consider z is equal to -3, same. In general, if you consider z is a negative number, that is, if z is less than 0, if z is less than 0, level set at z less than 0 ആണെങ്കിൽ is equal to 5. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഇഫ് യു ട്രൈ ടു പ്ലോട്ട് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ, യു ഹാവ് എ xy പ്ലെയിൻ,
that correspond to xy plane correspond to z is equal to 0, and below xy plane correspond to the values of z which is less than 0, and above xy plane is correspond to the value of z is greater than 0. So when you consider this function, you have the result that no part of the graph lies below the xy plane. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ -1 എന്നുള്ള ഭാഗം -1 ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ ഒറ്റ പോയിൻറ്റും ഇല്ല, നൾ സെറ്റാണുള്ളത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിൽ ആരുണ്ടാവില്ല, XY പ്ലെയിനിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഒറ്റ പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. നോക്കാം ഇനി. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. ഇനി ഞാൻ z is equal to 0 എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചു. z is equal to 0. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ഇക്വേഷൻ 0 equal to x² plus y². Can it be possible, this equation? Yes, it's possible when x is equal to 0 and y is equal to 0. Clear? When x is equal to 0, y is equal to 0, we have 0² plus 0² equal to 0. Equation satisfied. So at is equal to 0, level set at 0, at z is equal to 0 gives the only point 0, 0. നേരത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ -2 2 എന്ന് എഴുതിയത് എന്താ, ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഡേഡ് പെയർ ഇടാതെ എഴുതിയത് എന്താ, അവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾഡ് ഒരു സിംഗിൾ കോർഡിനേറ്റുള്ള ടേമാണ്. അതായത് -2 സ്വന്തമായിട്ട് അസ്തിത്വമുള്ള ആളാണ്, 2 സ്വന്തമായിട്ട് അസ്തിത്വമുള്ള ആളാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ, ഇവിടെ 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ 2 കോർഡിനേറ്റുള്ള ഒരാളങ്ങ് ചെന്നാലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ x, y, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ സെറ്റുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഓർഡേഡ് പെയറുകളായിട്ടുള്ള ലെവൽ സെറ്റുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം. z is equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, z is equal to 1 ആണെങ്കിൽ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ z is equal to 0 ആണിത്. z is equal to 1 ആകുന്ന കേസിൽ we have 1 is equal to x² plus y². x is equal to x² plus y². ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയേ. യെസ്, ഉടനടിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും 1 0 ഒരു പോയിൻ്റാണ്, 0 1 ഒരു പോയിൻ്റാണ്, ചിലർ കുറച്ചും കൂടെ കടന്നിട്ട് -1 0 ഒരു പോയിൻ്റാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ 0 -1 ഒരു ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉടനടി ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നോക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ, x² plus y² equal to 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, XY പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം എക്സും വൈയും ആണ് ഇവിടെ മാറുന്നത്. എക്സും വൈയും ഈ ലെവൽ സെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന XY പ്ലെയിനിലാണ്. എന്നിട്ട് XY പ്ലെയിനിൽ സംഭവിച്ച ആ രൂപത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഏതാണോ ഹൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ ഇതെന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 1, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 1 സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് 0 0, സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് 0 0. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക്, അനിമേഷനല്ല ഒരു ജിയോജിബ്രയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇറ്റ്സ് ദ ക്ലിയർ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു, 0 0 സെൻറ്ററായിട്ട് 1 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിവിടെയാണ് ആ ചിത്രം വന്നിട്ടുള്ളത്. XY പ്ലെയിനിലാണ്. ഇവിടെ Z നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ലേ, Z നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് Z അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി. പകരം XY പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ്, x² plus y² equal to 1.
സോ നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, സെഡ് ആക്സിസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച്, എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പായ വിരിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0, 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ 0, 0 സെൻറ്ററും 1 റേഡിയസുമായിട്ട് ആ പായയിൽ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം വരച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ സോ ദ ലെവൽ സെറ്റ് Z is equal to 1 gives സെറ്റ് ലെവൽ സെറ്റ് അറ്റ് 1 എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് കോമ വൈ. ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ എത്ര എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണാന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണി 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എണ്ണി. എന്നാലും അതിന് ശേഷമുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് -1 കിട്ടുന്നതാണ്. അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തീർന്നോ? ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Z is equal to 2 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. Z is equal to 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ, Z is equal to 2, Z is equal to 2 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. Z is equal to 2 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും? Z is equal to 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? gives 2 equal to x square plus y square. 2 equal to x square plus y square. What do you get? 2 equal to x square plus y square gives, it's a circle of radius √2. റേഡിയസ് √2 ഉള്ള സർക്കിളാണ് ഇത്. സെൻറ്ററോ 0, 0. അപ്പോൾ എഗെയിൻ √2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടെ വലുപ്പമുള്ളതാണ് √2. സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പായലിപ്പോൾ 0, 0 സെൻറ്റർ, √2 റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന √2 റേഡിയസ് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സർക്കിളും കൂടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് സർക്കിൾ. ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്നിങ്ങനെ കൂട്ടിയൊക്കെ Z is equal to 4 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to 9 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to 5 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to 3 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to 0.5 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to 0.5 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z-ൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആവാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ √1/2 റേഡിയസും 0, 0 സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ പായൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെറ്റ് എന്താ? Z is equal to 0ൽ നമുക്ക് 0, 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കോർണർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോർണർ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്, അതായത് 0, 0, 0 എന്നുള്ള സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ടൊരു കുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ Z is equal to 1 ആകുമ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിലൊരു വട്ടം അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ Z is equal to Z is equal to 2 ആകുമ്പോഴുള്ളത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Z is equal to 3 ആകുമ്പോൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Z is equal to 4 ആകുമ്പോൾ, Z is equal to ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 1/2 ആകുമ്പോൾ, അതായത് 0 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ലെവൽ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസായിട്ട് നിങ്ങളുടെ XY എന്നുള്ള ആ പായൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യം ഗ്രാഫ് മുഴുവനാക്കാൻ എന്താ? 0, 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 0, 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്? Z 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ, ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ. കാരണം അവിടെ Z is equal to 0 ആണ്, 0, 0, 0 പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി Z is equal to 1 എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ സർക്കിൾ മൊത്തം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് Z is equal to 1 എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക. ക്ലിയർ? അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വാല്യൂസിനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ സർക്കിൾ എത്രയാണോ അത് കിട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള Z-ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇത് പൊക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു കൗണ്ടബിൾ എന്നല്ല, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് കേസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. 1 പറഞ്ഞു, 2 പറഞ്ഞു, 3 പറഞ്ഞു, 4 പറഞ്ഞു, 9 പറഞ്ഞു, 1/2 പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ. പക്ഷേ ഈ 1/2 പറഞ്ഞാലും 0 പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 1/4 ഉണ്ട് അല്ലേ? 1/4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ? 1/2 വരുന്നത് 1/2 √1/4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ √1/4 എന്താ? 1/2 റേഡിയസ് വരുന്ന സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4ൻ്റെയും 0ൻ്റെ ഇടയിലാണ് 1/8 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ √1/8 വരുന്നൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ
ലെവൽ സെറ്റുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റേതായ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ കിട്ടും. ഫിഗർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ, ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേനയും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇതിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചിത്രകാരനൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അറിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം മാത്രം ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുവാണ്. നോക്കണേ. X, Y, Z. Okay, so the ultimate figure will be like this. Some Z note. ആണല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് സം സെറ്റ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇസെറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഇസെറ്റിനൊരു പരിധി വെച്ചതാണ്. ഇസെറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം അങ്ങ് മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതൊരു പരാബ്ലോയിഡാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ പരാബ്ലോയിഡിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഫിഗറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹോം ഡിഷുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഡിഷുകളിൽ എന്തായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഇത് പാരാബ്ലോയിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസ് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിമ പതിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തായിരുന്നു നമ്മൾ LNB എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചിരുന്നത്. ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലായിരുന്നു ഈ LNB എന്തായിട്ട് ഡാറ്റ സിഗ്നലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റിസീവറിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടാകും. വാട്ടവർ, ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തേങ്ങ പൊളിക്കുന്നത്, തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടല്ലോ, അതുതന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. തേങ്ങാമുറിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇസറ്റിന് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഈ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാട്രിയാർക്കി എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളും അത്യാവശ്യം പാചകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് Z = x² + y² എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫിംഗ് ആണ്. അത് ജിയോജിബ്ര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ സെറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ജിയോജിബ്രയുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ വേർഷനും വേറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. മൊബൈൽ വേർഷനിൽ 2D 3D രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പുകളാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ലെവൽ സെറ്റുകൾ 2Dയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ 3Dയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ലെവൽ സെറ്റ് അറ്റ് Z = 0. 0 0 അത് നമുക്കറിയാം 0 0 എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ്. സോ ആദ്യം ലെവൽ സെറ്റ് 0 0 കിട്ടി. ഇനി Z = 0.5. അപ്പോൾ √0.5 റേഡിയസും 0 0 സെൻറ്ററും ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് ലെവൽ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ സെറ്റ് ഇവിടെ വരച്ചത് കണ്ടല്ലോ. ഇനി Z = 1 എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇനി Z = 1 ആകുമ്പോൾ ലെവൽ സെറ്റ് 1 റേഡിയസും 0 0 സെൻറ്ററായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ. അതാണിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരച്ച സർക്കിൾ, ചിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന സർക്കിൾ. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ Z = 1.5 1.2 2.5 3 3.5 4 ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളതിനെ ഒരു 3D ഗ്രാഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ Z = 4 വരെയാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ജിയോജിബ്രയുടെ 3D ആസ്പെക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ലെവൽ സെറ്റിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഇനി നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിയോജിബ്രയുടെ 3D സെക്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
3D ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവൽ സെറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. XY പ്ലെയിനിലാണ് അതൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ ലെവൽ സെറ്റിനെയും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ഹൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. Z=0 ആകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. Z=0.5 ആകുമ്പോഴുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Z=0.5നെ നമ്മൾ ഉയർത്തി വെക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നോക്കണേ, അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നു, ആ ഗ്രീൻ നിറത്തിൽ വന്നത് അതാണ്. അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഒന്ന് പിക്ചർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് 3D. കണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെൽറ്റൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ സ്കെൽറ്റനാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഐഡിയകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കി, Z=1നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉയർത്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ Z=1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 റേഡിയസുള്ള സർക്കിളായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ Z=1ലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കണം. അപ്പോൾ Z=1ന് ചുറ്റും 1 റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു സർക്കിൾ വരും. ഇപ്പോൾ വന്നു പുതിയ ആ ഒരു ഗ്രീന്. അതേപോലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് Z=1.5 ആണ് വരുന്നത്, വന്നു. നെക്സ്റ്റ് Z=1.5 പിക്ചറിൽ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് Z=2 ആണ്. Z=2 പുതുതായിട്ട് വന്നു. നോക്കണേ നിങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആ സ്കെൽട്ടൻ വരുന്നത് അതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ Z=2 2.5, Z=3 3.5, Z=4 അത്രയും നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് പ്രകാരം നമുക്ക് അത്രയും വെക്കാം. കാരണം Z ആക്സിസ് ഓർക്കണേ, X ആക്സിസ് ചുവപ്പാണ്, Y ആക്സിസ് പച്ച, Z ആക്സിസാണ് ആ നീല ആക്സിസ്. അപ്പോൾ നോക്കണേ, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഏകദേശം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂടെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ സർക്കിളുകൾ അട്ടിയിടാൻ. അങ്ങനെ ആ സർക്കിളുകളൊക്കെ, ആ ഓരോ ലെവൽ സെറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ചിത്രം കിട്ടും. ആ സർഫസിൻ്റെ ചിത്രം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സർഫസിൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർഫസിൻ്റെ രൂപമാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. വന്നല്ലോ, ഈ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർഫസ്. ആ സർഫസിനെ നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ നോക്കണേ, ഈ സർഫസ് ഒരു ഹോളോ ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഉപരിതലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സർഫസായിട്ട്, അകം പൊള്ളയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ XY പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഏതാണോ നമ്മൾ Z=2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെടുത്തത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ജിയോജിബ്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അത്രയും സ്പീഡില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു സംഗതിയുടെയും ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്താം. ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലെവൽ സെറ്റുകൾ നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള കർവുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ സർഫസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലെവൽ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളാണ്, നമുക്ക് ലെവൽ സെറ്റ് എലിപ്സ് കിട്ടിയാൽ, ഹൈപ്പർബോള കിട്ടിയാൽ, ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലെവൽ സെറ്റുകളുടെ രൂപം ജോമെട്രിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാനിവിടെ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ്. സോ ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടെ Z=x² + y², x² + y² -4, x² + y² -4. ഇതിൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? സോറി, ഞാനിവിടെ x+4 -4 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ +4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. നോക്കാം, Z- എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കിയാൽ, എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതിനൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ.
ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. z മൈനസ് 4 is equal to x square പ്ലസ് y square, x square പ്ലസ് y square. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, x square പ്ലസ് y square the minimum value that can be assigned to the quantity x square plus y square is 0. 0-നേക്കാളും കുറയില്ല. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം യു ക്യാൻ obtain the minimum value 0. When this x square plus y square becomes 0, that is when z is equal to 4. Okay, what about z is equal to 0? Remember, just writing this as just rewrite, and this was like this: z minus 4 is equal to x square plus y square. So as usual we are calculating the level sets. Level set at 0. നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ z നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത്. നെഗറ്റീവ് ആയാൽ എന്തായിരിക്കും? z-ന് -1 കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്താ കിട്ടുക? -1 - 4, that is -5 equal to x square plus y square. Not possible. Sum of two perfect square is never become negative. So not possible. z is equal to 0 കൊടുത്തു. നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ z -1 കൊടുത്താലും -2 കൊടുത്താലും -1.5 കൊടുത്താലും -0.5 കൊടുത്താലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ 0 കൊടുത്തു. 0 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. 0 കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ -4. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ 0ൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് z നെഗറ്റീവ് ഇംപ്ലൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ലെവൽ സെറ്റ് എന്താ? നൾ സെറ്റാണ്. ഒരു പോയിൻറ്റും ഇല്ല. അതായത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ്. ഇനി z is equal to 0 ആകുമ്പോഴെന്താ? സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ. ലെവൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 5. z is equal to 3 ആകുമ്പോഴും z is equal to 3.5 ആകുമ്പോഴും z is equal to 4 കൊടുത്തു നോക്കി. z is equal to 4. z is equal to 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ z is equal to 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ലെവൽ സെറ്റ് ആസ് 0 0, ഓർഡേർഡ് പെയർ 0 0. ദറ്റ് ഈസ് 0 ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് കിട്ടി. അതെന്തായിരുന്നു? 0 0 എന്നാണ് എക്സും വൈയും വരുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് z-ൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 0 0 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ 0 0 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലെ 0 0 എന്നുള്ള ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സും വൈയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിൻ്റ്, എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും, ആ പോയിൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണം? z is equal to 4 എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പൊക്കി z is equal to 4 എന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി z is equal to 4 എന്ന് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി z is equal to 5 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. z is equal to 5 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടാവുക? z is equal to 5 കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടും. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതെന്തായാലും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1 റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് നിങ്ങളുടെ ആ പായയിൽ വരക്കേണ്ടി വരിക. ആ സർക്കിളിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രാഫിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനിങ്ങനെ പിടിച്ച് എവിടേക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് z is equal to 1 ഇപ്പോൾ 1 ഫംഗ്ഷനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും പൊക്കിയിട്ട് z is equal to 5 കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം. യെസ് ഓർ നോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യം കിട്ടിയ ആ ഫിഗറിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ പൊക്കി അതിൻ്റെ 0 0 0 എന്നുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന 0 0 0 ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങി പൊക്കി എവിടെ വരെ പൊക്കണം? 0 0 4 ആകുന്നത് വരെ പൊക്കുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നേരത്തെ കിട്ടിയ ഫിഗർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കേസ്. ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ z is equal to z-ൻ്റെ ഒക്കെ പവർ എന്തായിരുന്നു?
1 എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. ഇതിൻ്റെ എലിപ്സ്, ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഇതിൻ്റെത് നെഗറ്റീവിലേക്കും പോവാം കേട്ടോ, നെഗറ്റീവിലേക്കും പോവാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കും പോവാം, ഇതിൻ്റെത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഒന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ എനിക്ക് വരച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെത് വരക്കാം, ഇതിൻ്റെത് ബോർഡിൽ വരച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ, ഈ 2 ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഞാൻ വിട്ടുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാനിപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കർവിനെ പറ്റി അറിയാം. ഹൈപ്പർബോള നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഹൈപ്പർബോള, ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് എ, ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എലിപ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ബി, ഇത് ബി, ഇത് എ, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് 2a, 2b, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ലേക്ക്. ഈ സാധനത്തിനെ നേരെ പിടിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ലേക്ക്. അപ്പോൾ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു സിലിണ്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ സിലിണ്ടർ, അതിൻ്റെ നടുമുറിച്ചപ്പോൾ 2 കഷ്ണമായി കിട്ടിയല്ലോ. ആ 2 കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. കാരണം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും കൂടെ വരുമ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഹൈപ്പർബോളയും കൂടെ വരും. കാരണം ഇവിടെ -1 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടാവുക, -1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ -1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും, കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഹൈപ്പർബോള. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള 4 പാളികളായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരെ ഉണ്ടാവും. നോക്കാം നമുക്ക്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിട്ടും. ഞാൻ ഈ ചിത്രം ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെവൽ സെറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സർഫസിൻ്റെ രൂപം, ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജിയോജിബ്ര വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇസെറ്റിന് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂം ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ലെവൽ സെറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -y. അങ്ങനെ 2 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 കർവുകളാണ് കിട്ടുക, അതായത് 2 സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -y. ഇനി ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, അതൊരു ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഹൈപ്പർബോള ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇസെറ്റിന് -1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടലൊരു ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഹൈപ്പർബോള താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർബോള ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നീല നിറത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4, ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 ഒക്കെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഇസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും, നെഗറ്റീവ് ഇസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്വാർഡും ഡൗൺവാർഡും. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഇത്രയാണ് പിന്നെ ലെവൽ സെറ്റുകൾ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ 3D വേർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം.
ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 3D വേർഷനാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 3D ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മളെടുത്തു. നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച എല്ലാ ലെവൽ സെറ്റും അവിടെ XY പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, റെഡാണ് നമ്മുടെ X ആക്സിസ്, ഗ്രീന് Y ആക്സിസും, ബ്ലൂ Z ആക്സിസും. നേരത്തെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് X ആക്സിസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡുമാണ്. ഇവിടെ റെഡ് ആക്സിസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ലെവൽ സെറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാ ലെവൽ സെറ്റുകളും അതായത് ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ Z=0 അവിടെ തന്നെയാണ്. Z=1 ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, അതിനെ 1 എന്നുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉയർത്തി വെച്ചത്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് -1 എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Z=-1, അപ്പോൾ അത് താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതായിരുന്നു ആ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി നോക്കിയേ, അതിനെ നമ്മൾ Z=-1 എന്നുള്ളതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന ഫിഗറുകളുടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റേതായ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചു. ചിലത് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെൽറ്റൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സ്കെൽറ്റൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെൽറ്റൻ രൂപം വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം നമുക്കതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം Z=-4 എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു. ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ആ വന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടും, നല്ല പിന്നെ റാമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കിയാൽ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസുമലൂടെ ഒരു പിന്നെ കയറ് പിടിച്ച പോലെയാണ് ആ ലെവൽ സെറ്റുകൾ ഉയർത്തി വെച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് Z=X² - എന്നുള്ള സർഫസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സാധാ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതെന്താ? ഇത് എലിപ്സാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഇട്ടതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും, എലിപ്സ് വരും. അതിനെങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുക. എലിപ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ സെറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ചിത്രം കൂടെ വരക്കാനുള്ളത് പറയുകയാണേ. സോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. 3D ഗ്രാഫിങ്ങിൻ്റെ ഏത് പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിലുപരി പുസ്തകത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ വോൾഫ്രൈം ആൽഫ, അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്ക, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അനിമേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അനിമേഷനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിനേഷൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു സംഗതി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഇമാജിൻ ചെയ്ത സംഗതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ശരിക്കും ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. ജസ്റ്റ് കൂടെ ഞാനിത് ഇങ്ങനൊരു ചിത്രം, ഇതന്നെ X² + Y² + Z² = 4. X² + Y² + Z² = 4. ഇക്വേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ പലരും ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വരക്കാനുണ്ടോ? ഇതൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ചിത്രമല്ലേ? 0 0 സെൻറ്ററും 0 0 0 സെൻറ്ററും 2 റേഡിയസും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഫിയർ അല്ലേ ഇത്? ആയിക്കോട്ടെ, സ്ഫിയറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം.
പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു പിന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് രൂപത്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഏത് പോലീസുകാരനും വരക്കാമെന്നൊക്കെ പറയും. പോലീസുകാരനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ആർക്കും വരക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാറ്. കാരണം ഇത് ഒരു സ്ഫിയറാണ്, ഒരു ബോളാണ്, റേഡിയസ് 2ഉം സെൻറ്റർ 0, 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോളാണിത്. ആ ബോൾ വരക്കാമല്ലോ, ആർക്കും വരക്കാം. ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കും, ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു. റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഞാനിതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു z സ്ക്വയർ 4 മൈനസ് സ്ക്വയർ. തിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടാവുക? ശരിക്കൊന്ന് നോക്കിയേ. എൻ്റെ ചോദ്യം, ക്യാൻ യു ഗിവ് z is equal to 0? z is equal to 0 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 0 കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ ഇനി ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക z is equal to 0. z is equal to 0 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ, z is equal to 0ൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് ആരാ? z is equal to 0 ആകുമ്പോൾ സിംപ്ലൈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ. സോ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള പായുണ്ട്. ആ പായൽ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ട്? 2 റേഡിയസും 0, 0 സെൻറ്ററും ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര? z is equal to 0 ആണ്. z is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൊക്കി വെക്കൊന്നും വേണ്ട, അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി. z is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ആ പായ, അതോടെ നിന്നോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ്, z is equal to 0. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ക്യാൻ യു ഗിവ് z is equal to 5? z is equal to 2. ക്യാൻ യു ഗിവ് z is equal to 2? സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തു, ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചിത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ഇത് 0, 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 4 റേഡിയസുള്ളൊരു സർക്കിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്നേ 4 റേഡിയസുള്ളൊരു സർക്കിളാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, 4 റേഡിയസുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് വന്നത്. ദിസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, z is equal to 2 കൊടുത്തേ. z is equal to 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്രയാണ്, ഇത് 1, 2, എത്ര റേഡിയസ് 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1, 2, അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ z is equal to 1, 2 ഇവിടേക്ക് എത്തുവാണേ. ഇവിടേക്ക് എത്തിയാൽ z is equal to 2ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ? z is equal to 2 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ എക്സും വൈ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി 0, 0. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ പോയിൻ്റാണത്. ഓക്കെ, അതിനെ എങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം? z is equal to, so this is the level set at. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി, ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി, അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താഴോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. z is equal to -2 കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. z is equal to -2 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? -2 കൊടുത്താലും 4 മൈനസ് -2 ഹോൾ സ്ക്വയർ സെയിം സാധനം തന്നെ, 0, 0 ആണ് ലെവൽ സെറ്റ്. അതിനെ എങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം? -2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. z is equal to -2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം? ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം, താഴോട്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നടുക്ക് ഇപ്പോൾ 2 റേഡിയസുള്ള സർക്കിളായി, താഴെ ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു പിന്നെ 0, 0, -2 എന്നുള്ള പോയിൻ്റായി. മുകളിൽ താഴെ 0, 0, -2, നടുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു 2 റേഡിയസുള്ള സർക്കിളായിപ്പോൾ താഴെ 0, 0, -2 എന്നുള്ള പോയിൻ്റായി. മുകളിൽ 0, 0, 2 എന്നുള്ള പോയിൻ്റായി. ഇനി ഇസറ്റിന് ഞാൻ 4 കൊടുക്കുകയാണ്. 2 അല്ലേ കൊടുത്തത്, 2.1 കൊടുക്കുകയാണ്. 2.1 കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക?
4 മൈനസ് 2.1 സ്ക്വയർ. 2.1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയുണ്ടാകും? 2.1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 21ൻ്റെ സ്ക്വയർ 2.1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അപ്പോൾ 4 മൈനസ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 നെഗറ്റീവ് കിട്ടും, നോട്ട് പോസിബിൾ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ 2 സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു തരിമ്പങ്ങ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ സെറ്റ് കിട്ടില്ല, ഫൈനൽ സെറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് അറ്റ് z is equal to 2. അതേപോലെ തന്നെ z is equal to -2. അതിനേക്കാൾ ഒരു തരിമ്പ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും? z is equal to -2.00001 കേട്ടോ. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ സെറ്റ് കിട്ടില്ല. സോ കർവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം തന്നെ സർഫസ് ഒരിക്കലും -2നേക്കാളും താഴോട്ടും ഇറങ്ങില്ല. സോ നമ്മുടെ ഈ സർഫസ് ഫുള്ള് സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? z is equal to -2ൻ്റെയും z is equal to 2ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു, 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളൊരു വട്ടമുണ്ട്. ഇനിയൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ z is equal to 2 അല്ലേ പറഞ്ഞു, z is equal to 1 കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ z is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി. z is equal to 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ x² + y² = 4 - 1. 4 - 1 means 3. So you will get x² + y² = 3. So the corresponding, this represent a circle of radius √3 centered at 0, 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? √3 centered at 0, 0 ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ പായയിൽ √3 റേഡിയസിലൊരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ആ സർക്കിളിനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി വെക്കണം? z is equal to 1ലേക്ക്. z is equal to 1 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ √3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും 2നേക്കാളും ചെറിയതാണ് √3. അപ്പോൾ √3 എന്നാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ? -1 വിചാരിച്ച് നോക്കിയേ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു സർക്കിൾ താഴെയും വരും. ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ആകെ വൃത്തികേടാവും. ഇനി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 2ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് z പോകില്ല, -2ൻ്റെ താഴെ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓറഞ്ച് തോല് പൊളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ സെറ്റുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സാധനം പൊളിച്ച തോല് നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 റേഡിയസുള്ള സ്ഫിയർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു PG ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഗ്രാഫിംഗ് ആണ്. ശരിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നിടയിൽ ചില ഐഡിയകളെ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും മാത്രമല്ല അതിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഫർദർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനും ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ സർഫസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന PGക്കാരോടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, പഴയ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മായാവിയുടെ വടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറിയാലോ, മായാവിയുടെ വടിയുടെ ആ അറ്റത്തുള്ള ബോളുണ്ടല്ലോ, ആ ബോളിന് കുറേ മുള്ളുണ്ടല്ലോ, ആ മുള്ളുകളെ നമുക്ക് ഈ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സർഫസിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡാണ്. അതേപോലെ ചക്ക ഒരു സർഫസാണ്, ചക്കയുടെ ഓരോ മുള്ളുകളും ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ സംഗതിയും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ചക്കയ്ക്ക് എന്തിനാ മുള്ള് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ സർഫസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ്
വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് സർഫസ്? അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതിന് ചക്കയുടെ മുള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അത് പറയാം. കാരണം ചക്ക ഒരു സർഫസ് ആണെന്നുള്ളതിന് ചക്കയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സർഫസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർഫസുകൾക്ക് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്ന മുഴുവൻ തിയറിയും ഈ ചക്കമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ബേസിൽ മാത്രമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ജിയോജിബ്ര ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ജിയോജിബ്ര ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ജോമെട്രിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിയോജിബ്ര എടുക്കും. ജിയോജിബ്ര എടുത്തിട്ട് നമുക്കെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പാർട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ തിയറി പാർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള വഴി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ ജിയോജിബ്രയിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എടുക്കും. ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ കിട്ടാത്ത ആൻസർ ഇല്ലല്ലോ, നോക്കും എങ്ങനെ ഹൗ ടു അടിച്ചു കൊടുക്കും, കിട്ടും. അതിവിടെ ചെയ്യും, കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനിതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ജിയോജിബ്രയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇട്ടുന്നത്. ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ സോറി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചതിന്. അല്ലാത്തവരോടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കോളേജിലാണ് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് 2006, 2008. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2006 മുതൽ 2008 വരെ അവിടെയായിരുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ നിലയിലെത്തി. റൌഫ് സാറ്, സാദിഖ് സാറ്, അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ. അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജേഷ് സാറ്. ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് കോളേജ് വരെ വന്നിരുന്നത്. അന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെയിൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ പാട്ടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, ഗസലുകൾ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നന്നായി പാടുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹരിവരാസന മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊന്ന് പാടിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ രാജേഷ് സാറെ കൊണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ജോമെട്രി, അനലിറ്റിക് ജോമെട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയുണ്ട്. ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് എന്ന് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസും കണ്ടവരുണ്ടാകും. പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങളതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴേ അതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് വർണ്ണവെറിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ആ സിനിമയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ 3 തരത്തിൽ ആ സിനിമയെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത്, അത് ശക്തമായൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമുള്ള സിനിമയാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുരുഷ മേധാവിത്വം അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നാസയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ വലിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അമരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്വം, വർണ്ണവിവേചനം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന, ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫിക്ഷനല്ല. ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്നുള്ള സിനിമയുടെ കഥ ഫിക്ഷനല്ല. അവർ കഴിഞ്ഞ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അതിൻ്റെ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള കാതറിൻ കോൾമാൻ മരണപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം 100 വയസ്സോളം ജീവിച്ച ആളാണ്. സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ്. അവരാണ് അമേരിക്കയെ ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ അവരുടെ അനലിറ്റിക് ജോമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് അവർ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്കേപ്പിംഗ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ പോയ കക്ഷി, അയാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ, ആ കക്ഷി
കോൾ ദാറ്റ് ഗേൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കൂ, എന്നിട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജോമെട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്നാണ് കാതറിൻ കോൾമാനിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണത്. നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കാണുക. മാക്സിമം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സുകാരും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പടമാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് ഈ അപ്പാർത്തിയുടെ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, വർണ്ണവിവേചനം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അവസ്ഥകൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനോടൊക്കെ പൊരുത്തിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ലോകത്തിന് തന്നെ, മാനവലോകത്തിന് തന്നെ അഹങ്കരിക്കാവുന്നൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥയുടെ തീമുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ കുന്ന് കയറി വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഒഴിവുള്ള ദിവസം ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നാൽ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ, 2 വർഷത്തായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ തന്ന ക്യാമ്പസാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കാനു സാറ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെടുത്താൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നിഖിൽ സാറ്, കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നിഖിൽ സാറ്, അങ്ങനെ തെക്കുദ്ദീൻ സാറ് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് വന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിക്ക് നിന്നത്. ഇത് അത്ര എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. ഐ എം നോട്ട് ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. സാധാരണ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു യൂഷ്വൽ ടിപ്പിക്കൽ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നെ ഈ ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും അതും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഇവരുടെ ജീവചരിത്രമായിട്ട് എഴുതിയത്, ഇവരുടെ കഥയായിട്ട്, ഇവരുടെ ജീവചരിത്രം, ഒരു ബയോഗ്രഫി പുസ്തകമാണ്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സിനിമയും കുറച്ച് വായനയൊക്കെ കൂടായിട്ട്, പിന്നെ രാജേഷ് സാറിനറിയാം പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളോട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. സാധ്യതകളെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരുപാട്. ഞാൻ പിന്നെ PGക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ജോമെട്രി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ തോർപ്പിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ ചട്ടയുടെ ബുക്ക് മറിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും ജിയോജിബ്ര എന്താണ് ഉണ്ടാവാം, നമുക്കൊന്നും പരിചയമില്ല. ജിയോജിബ്ര എന്താണ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണ്, പിന്നെ അതേപോലെ വെർഫാം ആൽഫ എന്താണ്, ഗൂഗിൾ എന്താണ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തായിരുന്നു. ഇനി ഉണ്ടാവാം ഏതെങ്കിലും മൂലയിലും, നമുക്കൊന്നും അക്സസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിൽ എത്ര തെറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സഹായത്തിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. വിരൽ നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത്. സോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ കുന്ന് കയറി വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഓക്കെ.